છોટાઉદેપુર જિલ્લાના સંખેડામાં ખેડૂતને બાંધીને માર મારવામાં આવ્યો હતો, જે મામલે પોલીસે જીન માલિકના પુત્ર અને મજૂરો સામે ફરિયાદ નોંધી છે। પીડિત દિનેશ બારિયાએ ફરિયાદ આપતા આ ફરિયાદ થઈ હતી। પોલીસે 4 આરોપીઓની ધરપકડ કરી, સાથે તમામ આરોપી સામે કડક કાર્યવાહીની બાંહેધરી આપી। સંખેડાના હાંડોદ ગામે ખેડૂતને જીનમાં બાંધીને માર મારવામાં આવ્યો હતો। मजदूरों को डिटेन भी किया, उनसे पूछताछ चल रही है। जो बाकी के मजदूर हैं उनको सीसीटीवी के थ्रू पहचानना, और दूसरी टीम हमने भेजी है उन लोगों को लेके आने के लिए। और रितेश भाई का लड़का, जो जिनके मालिक का लड़का है, जिसके विरुद्ध में फरियाद दी गई है, उसको भी पुलिस लेके आ रही है, उसकी भी तलाश जारी है। और जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि फरियाद नहीं हुई है, वो गलत है, फरियाद हो चुकी है। कच्छना आदिपुर गांधीधाम हाईवे पर नबीराओनी हाई स्पीड रेसिंगनो वीडियो वायरल थयो। भयजनक स्पीड में कार हंकारता युवको तेमज जाहेर में पिस्तौल लहरावतो वीडियो सामे आव्यो छे। पूर झड़पे दौड़ती कार मांथी 2 युवको हाथ में पिस्तौल लईने एकमेक सामे वेव करता नजरे चढ़्या। शिवणाई रोड पर जाहेर में गाड़ी रेस अने हथियार लहरावाना किस्साथी स्थानिकों में भय जोवा मळ्यो। वीडियो वायरल थता पोलीसे तपास हाथ धरी छे। तो हाथ में हथियारों साथे कार रेस करतो आ युवक तमे तस्वीरों में जोई शको छो। भयजनक रीते कार हंकारी रह्यो छे आ नबीरो, अने तेनी सामे हवे एक्शन लेवाई रह्युं छे। पोलीसे हवे कार्यवाही हाथ धरी छे। आ विडियो सोशियल मीडिया में पण वायरल थयो हतो। सूरतनी वात करीए। सूरत में आउटर रिंग रोड पर भयानक अकस्मात थयो। बेफाम कार चालके 5 થી 7 लोकोने अडफेटे लीधा। कारनी अडफेटे आवता 2 लोकोना घटना स्थळे मृत्यु थया। कार चालक नशानी हालतमां होવાનો आरोप छे। काરમાં સવાર તમામે ડ્રિંક કરેલું હોવાનો પણ આરોપ લાગી રહ્યો છે। કારની સ્પીડ 130 ની આસપાસ હોવાની આશંકા છે। બીજા અન્ય ઘાયલ લોકોને હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે। આ ઘટનાની જાણકારી મળતા પોલીસની ટીમ પણ સ્થળ પર દોડી આવી હતી। પોલીસે એક શખ્સને ઝડપી લીધો છે, જ્યારે એક યુવતી સહિત 3 લોકો ફરાર છે। જેનું નામ જેમિસ ભીંગરાડિયા ને પકડી લેવામાં આવેલ છે અને અન્ય 3 આરોપીઓ હાલ ફરાર છે। આ 3 આરોપીઓ પૈકી એક મહિલા આરોપી પણ છે એવી તપાસ અંદર હકીકત ખુલી છે। વાહનમાં બેઠા હતા અને જે વાહન ચાલક હતો એને કોઈક નશો કરેલ છે કે કેમ એ દિશામાં પણ સરથાણા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી કુલદીપ ચાવડાનાઓ તપાસ તજવીજ કરી રહેલ છે। વડોદરા શહેરમાં મધ પાડવા બાળકનો જીવ જોખમમાં મૂક્યો। અજાણ્યા લોકોએ બાળકને દોરડાથી લટકાવી મધ પાડ્યું। બાળકને જોખમી રીતે ફ્લેટની અગાસી પરથી લટકાવી અને મધ પાડવામાં આવ્યું। દોરડાથી લટકાવી બાળક પાસેથી મધ એકત્રિત કરવામાં આવ્યું। સ્થાનિકોએ વિડીયો ઉતારી અને વાયરલ કર્યો। મધમાખીના ઝુંડ વચ્ચે બાળકે મધ એકત્ર કર્યું। ભાયલી ફાટક પાસે આવેલ વિરામ ફ્લેટની ઘટના હોવાનું સામે આવ્યું છે। તસવીરોમાં તમે જોઈ શકો છો, મધ પાડવા બાળકનો જીવ અહીંયા જોખમમાં મૂકવામાં આવ્યો। तो सूरत में फरी एकवार असामाजिक तत्वों आतंक मचावता जोवा मळ्या। पलसाणाना तराज गामे तस्करोए खुल्ली तलवार साथे आतंक मचाव्यो। तस्करोए एनआरआईना घरने निशान बनावता पाड़ोशी जागी गया। ग्रामजनों पकड़वा जता तस्करो तलवार लईने सामे थया। खुल्ली तलवार साथे त्राटकेला तस्करो सीसीटीवी में पण कैद थया। तलवार गैंगना आतंकथी लोकोमां भय फैलाई गयो छे। समग्र मामले पलसाणा पोलीस हाल तपास करी रही छे। वडोदरामां चोर टोळकी फरी सक्रिय थई छे। डिसेम्बरमां चोरी करी फरी एज मकानमां चोरीनो प्रयास थयो। फरी एकवार हाथ अजमाववा आवेली चोर टोळकी सीसीटीवीमां कैद थई। 17 लाखनी चोरी पछी अकोटामां फरी एकवार चोरीनो प्रयास करता फफड़ाट व्यापी गयो। सीनियर सिटीजन द्वारा पोलीस कमिश्नरने रजूआत करवामां आवी। सूरतना कतारगाममां चौंकावनारी घटना बनी। एम्ब्रोइडरी मशीनमां कारीगर फसाई गयो। युवक चालू मशीने उभो थवा जता फसाई गयो हतो। युवक एम्ब्रोइडरी मशीन पर काम करी रह्यो हतो। युवके मोबाइलथी फायर विभागने कॉल कर्यो हतो। फायर विभागनी टीमे तात्कालिक स्थळ पर पहोंची अने आ खातानो दरवाजो तोड्यो हतो। जे बाद एम्ब्रोइडरी प्लेटने ऊंची करी अने युवकने बहार काढवामां आव्यो। बेभान थयेल युवकने तात्कालिक सारवार माटे होस्पिटल खसेडायो हतो। तो एम्ब्रोइडरी मशीन में आ कारीगर फसायो हतो। तस्वीरों पण आवी रही है। युवक चालू मशीने उभो थवा जता फसायो हतो। जो कि तात्कालिक फायर ब्रिगेड ने कॉल करवामां आव्यो, जेथी आ युवकने बचावी लेवामां आव्यो हतो। जूनागढ़ जिल्लाना पादरिया गामे पोलीस पर हुमलो करवामां આવ્યો। सी डिविजनना पीआई वत्सल सावज पर हुमलो करवामां આવ્યો। बुटलेगर लखन चावड़ा તેમજ अन्य 8 શખ્સો સામે ફરિયાદ થઈ। पीआई सावज बुटलेगर लखन चावड़ाने पकड़वा जता झपाझपी થઈ હતી, જેનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો।
બુટલેગર લખન ચાવડા પ્રોહિબિશનના ગુનામાં ફરાર હતો. 8 અજાણ્યા શખ્સોએ પણ પીઆઈને માર માર્યો હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો. તાલુકા પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. જૂનાગઢમાં રીઢા ગુનેગારોથી લોકો ડર ન અનુભવે અને તેમનો ભય દૂર થાય તેના અનુસંધાને કુખ્યાત ગુનેગાર નગા રાડાનું રીકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું. લોકોનો ભય દૂર કરવા પોલીસે રીકન્સ્ટ્રક્શનના નામે સરઘસ કાઢ્યું. નગા રાડા ગુજસી ટોકના ગુનામાં 4 માસથી ફરાર હતો. 10 વર્ષમાં લૂંટ, ખંડણી, હત્યાના ગુનામાં સામેલ હતો આ શખ્સ. પોલીસે નગા રાડાની ધરપકડ કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. રાજકોટમાં વિછિયા પોલીસ પર પથ્થરમારાના મામલે કોળી સમાજના 84 લોકો સામે ફરિયાદ થઈ હતી. જે મામલે હવે કોળી સમાજના આગેવાનોએ કોળી સમાજના કેસ પર પાછા ખેંચવા માંગણી કરી છે. આ તમામ લોકો જામીન પર છે, પરંતુ તેમના પર કેસ ચાલી રહ્યા છે, જે પાછા ખેંચવા સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી અને માંગણી કરાઈ. સરકાર દ્વારા આંદોલન સમયે પાટીદારો પર લાગેલા કેસ પરત ખેંચાયા છે, જેથી હવે કોળી સમાજ પણ તેમના પર લાગેલા કેસ પરત ખેંચવાની માંગ કરી રહ્યો છે. જેવી રીતે પાટીદાર સમાજના યુવાનોને નિર્દોષ છુટકારો આપવામાં આવ્યો, એવો જ એક કોળી સમાજના આગેવાન, એક યુવાન તરીકે આ સરકારની અંદર અમે એક માંગ કરી રહ્યા છીએ કે આ 85 યુવાનોનો આગામી દિવસોની અંદર નિર્દોષ છે. યુવાનોને જે પકડવામાં આવ્યા છે એમાં ક્યાંક યુવાનો ખરીદી કરવા માટે આવ્યા હતા, કોઈક દવાખાને છે એ આવ્યા હતા, કોઈક છે એ મજૂરી કરવા માટે છે એ આવ્યા હતા, કોઈક સામાજિક પ્રસંગ માટે બીજા ગામથી આ બાજુ જે આવતા હતા. એમાં પોલીસે ખોટી રીતે આ યુવાનો ઉપર 307 જેવી જે ગંભીર કલમ લગાડવામાં આવી છે. તો અમારી પણ સહી માંગણી છે અમારા સમાજ વતી કે નિર્દોષ યુવાનો ઉપર જે ગંભીર કલમ લગાડવામાં આવી છે તો આ સરકાર સહી 307 કલમ સહી નાબૂદ કરે. રાજ્યના વધુ સમાચારો પર નજર કરીશું. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.